ஸ்ரீரங்கத்திலிருந்து எழுந்தருளி வந்து அரங்கன் என்ற திருநாமத்தையே உடைய இந்த சுவாமி அடியனுக்கு மூன்றாவது நாளாக பெருமாள் மாலையை இடுகிறார். ஸ்ரீ வரமங்கை தாயார் சமேத ஸ்ரீ தெய்வப்பெருமாள் அருள்கள். श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्ली श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्या साक्षात् क्षमा करुणया कमलामिमान्यां गोदामनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये वैदेशिकः श्रुतिगिरामपि भूयसीनां वर्णेषु मातिमहिमा नहि मादृशान्ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणाः गदीयाः तत्प्रेषः श्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीय मणिनूपुरसिञ्चितानां गोदे त्वमेव जननी त्वदभिष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि कृष्णान्वयेन दधतीं यमुनानुभावं तीर्थैरथावदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदे विकस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्तिमकरन्दमूर्छः कवीनाम् अस्मादृशामपगतो चिरदीक्षितानाम् अन्नाय देवी दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलीनाम्ना तन्त्रीनिनादमधुरैश्च गिरा निगुम्भैः शोणाधरेऽपि कुजयोरपि तुङ्गभद्राया वाचां प्रवाहनिवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवि कमितुर्ननु नर्मदासि वल्मीकतश्रवणतो वसुधात्मनस्ते जातो बभूव समुनिः कविसार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदम् यदमीश्वदन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्दनिभा प्रबन्धाः भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे भक्तिं निजां प्रणयभावनया गृणन्तः उच्चावचैरिह सङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः मातः समुत्थितवतीमधिविष्णुचित्तम् विश्वोपजीव्यमृतं वचसा दुहानां तापच्छिदं हिमरुचेरिव मूर्तिमन्यां तन्तः पयोधिनुगितुः सगजां विदुस्त्वां तातस्तु ते मधुपितस्तुतिलेशवस्यात् कर्णामृतैस्तुति शतैरनवाप्तपूर्वं त्वन्मौलिगन्धसुभगाम् उपकृत्य मालां लेभे महत्तरपदानुगुणं प्रसादं दिग्दक्षिणापि परिपक्त्रिमपुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वं निद्राणुनापि नियतं निहिताः कटाक्षाः प्रायेण देवि भवति व्यपदेशयोगात् गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः नागेशयः सुतनुपक्षिरथः कथं ते जातः स्वयं मरणति पुरुषः पुराणः एवं विधा समुचितं प्रणयं भवत्याः सन्दर्शयन्ति परिगासकितः सखीनां
तद्भुक्तमाल्यसुरभीकृत चारुमौलेर्हित्वा भुजान्तरगतामपि वैजयन्तीं पत्युस्तवेश्वरिमिथ प्रतिघातलोलाः बर्हातपत्ररुचिमारचयन्ति भृङ्गोः आमोदवत्यपि सदा हृदयङ्गमापि प्रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौलिस्रजातव मुकुन्दकिरीटभाजा गोदे भवत्यधरिता खलु वैजयन्ती त्वन्मौलिदामनि विभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्दकल्पितसपीतिरसप्रमोदाः मञ्जुस्वना मधुलिगो विदधुः स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतुर्यघोषं विश्वायमानरजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमेर्विभुरङ्घ्रियुग्मे दत्तेन तेन शिरसा तव मौलिमालां चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयं मालामपि त्वतलकैरधिवास्य दत्तां प्रायेण रङ्गपतिरेष विभक्ति गोदे सौभाग्यसम्पदभिषेक महाधिकारं तुङ्गैरकृत्रिमगिरः स्वयमुत्तमाङ्गैः यं सर्वगन्ध इति सादरमुद्वहन्ति आमोदमन्यमधिगच्छति मालिकाभिः सोऽपि त्वदीयकुटिलालकवासिताभिः धन्ये समस्तजगतां पितुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौलिमाल्यभरसम्भरणेन भूयः इन्दीवरस्रजमिवाधतति त्वदीयानि आकेकराणि बहुमान विलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिमभिष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधे रसिकास्त्रिलोकीं न्यूनाधिकत्वसमता विषयैर्विवादैः दूर्वादलप्रतिमया तव देहकान्त्या गोरोचना रुचिरया च रुचेन्दिरायाः आसीदनञ्जित शिखामलकण्ठशोभम् माङ्गल्यदं प्रणमतां मधुवैरिगात्रम् अर्च्यं समर्च्यनिगमप्रसूनैः नाथत्वयं कमलया च समेवांसं मातश्चिरं निरविशन् निजमाधिराज्यं मान्यामनुप्रभृतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेऽप्यभिरक्षणार्थं रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवति यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् கோபால விம்சதி ஸ்லோகங்களை சேவித்து இன்றைய பாசுரமான மாரிமலை முழஞ்சில் என்ற முக்கியமான 2 முறை சேவிக்கக்கூடிய பாசுரத்தை அனுபவிப்போம். வந்தே பிருந்தாவனச்சரம் வல்லவி ஜனவல்லபம் ஜெயந்தி சம்பவம் தாம வைஜயந்தி விபூஷணம் வாசம் நிஜாங்கரசிகாம் பிரசமீட்சமாணः வக்த்ராரவிந்த விநிவேசித பாஞ்சஜன்யः वर्णत्रिकोणरुचिरे वरमुण्डरीके बद्धादनो जयति वल्लभ चक्रवर्ती आम्नाय गन्धिरुधिस्फुरिदाधरोष्टं मात्राविलेक्षणमनुक्षणमन्दहासं गोपालडिम्भवविषं कुहनाजनन्याः प्राणत्वनन्धयम् अवैमि परं कुमांसम् आविर्भवत्तनिभृतापहरणं पुरस्तात् आकुञ्चितैकचरणं निभृतान्यपादं दध्नानि मन्थमुखरेण निबद्धताळम् नाथस्य नन्दभवने नवनीतनाट्यं हर्तुं कुम्भे विनीतकर स्वादुहय्यङ्गवीनं दृष्ट्वा दामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषां पायादिषत्प्रचलितपदो नावगच्छन् तिष्ठन्ने मिथ्यागोपः सपदिनयने मीलयन् विश्वगोप्ता गजयोषितपाङ्गवेधनीयं मधुराभाग्यमनन्यभोग्यमीडे वसुदेव वधुस्तनन्धयं तत्किमपि ब्रह्म किशोरभावदृश्यं परिवर्तितकन्धरं भयेन स्फितपुल्लाधर पल्लवं स्मरामि पिठपित्तनिरासकं कयोश्चित् विपुलोलूखलकर्षकं कुमारं निकटेषु निशामयामि नित्यं निगमान्तैरधुना विमृग्यमाणं यमलार्जुनदुष्टबालकेलिं यमुना साक्षिकयौवनं विमानम् पदवीम् अदवीयसीं विमुक्तेः अटवी सम्पदमम्बुवाहयन्तीं
अरुणाधर साभिलाष वंशां करुणां कारण मानुषीं भजामि अनिमेष निषेवणीयमक्ष्णोः अजहद्यौवनमाविरत्तु चित्ते कलहायित कुन्तलं कलापैः करुणोन्मादक विभ्रमं महो मे अनुयायि मनोज्ञ वंशनाणैः अवतु स्पर्शित वल्लवी विमोघैः अनघस्मित शीतलैरसौ माम् अनुकम्पा सरितम्बुजैरपाङ्गैः अधरागित चारुवंशनाळाः मकुटालम्बि मयूर पिञ्छमालाः हरिनीलशिला विभङ्गनीलाः प्रतिभासन्तु ममान्तिमप्रयाणे अखिलान् अवलोकयामि कालान् महिलाधीन भुजान्तरस्य यूनः अभिलाषपदं भुजाङ्गनानाम् अभिलापक्रममधूरमाभिरूप्य हृदि मुग्धशिखण्डमण्डनो लिखितः केन ममैष शिल्पिना वदनातुरवल्लवाङ्गना वदनाम्भोज दिवाकरो इव महसे महिताय मौनिना विनतेनाञ्जलिमञ्जनत्युषे कलयामि विमुग्धवल्लवी वलयाभाषमञ्जुवेणवे जयति ललितवृत्तिं शिक्षितो वल्लवीनां शिथिलवलय सिञ्जाशीतलै हस्ततालैः अखिल भुवन रक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अधरमणिसुधायां वंशवान् वंशनाळः चित्राकल्पश्रवसि कलयन् लाङ्गलीकर्णपूरं बर्होत्तं सत्स्फुरितचिगुरो बन्धुजीवन् दधानः कुञ्जाबद्धां पुरसललितां धारयन् हारयष्टिं गोपस्त्रीणां जयति तव कोऽपि कौमारहानि लीलायष्टिं करकिसलये दक्षिणेऽन्यस्य धन्याम् अंसे देव्याः पुलकरुचिरे सन्निविष्टान्यबाहुः मेघश्यामो जयति ललितो मेखला दत्तवेणुः कुञ्जापीठस्फुरितशिखरो कोपकन्या भुजङ्गः प्रत्यालीढस्थितिमधिगतां प्राप्तगाढाङ्कपालिं पश्चालीशन्मिलितनयनां प्रेयसीं प्रेक्षमाणः भस्त्रायन्त्रप्रणिहितकर्करो भक्तजीवातुरव्यात् वारिक्रीडानिबिडवसुनो वल्लवी वल्लभो नः वासो कृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मेरो जयति ललिताम् आश्रितकुण्डशाखां तव्रीडाभिस्तदनुवसने ताभिरभ्यत्यमाने कामी कश्चित् करकमलयोरञ्जलिं याचमानः इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेश कविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवं तं किमपि यौवसप्रियम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्टं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति कोच्चिष्टायां सृजनिगलितं याबलाकृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल புதுவையாண்டாள் அரங்கற்கு பல்லு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வெங்கடவர்க்கு என்னை விதியன்றை மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு மார்கழி மார்கழி வையத்து ஓங்கி ஓங்கி ஆழிமாயன் புல் கீச்சு கீழ்த்துமணி நோற்று கற்று கனைத்து புல்லின் உங்கள் இல்லே நாயகன் நாயகன் நம்பரம் உண்டு உண்டு குத்து உற்பத்தி ஏற்ற அண்ணன் மாறி மாறி அன்று அன்றி மாறி மாறி இன்று அன்று மாறி மாறி அன்றி அன்றி ஒருத்தி மாலே கூடாரை கூடாரை கரவைகள் கரவைகள் சிற்றம் சிற்றம் மங்கம் மங்கம் என்று அடிவரவை சொல்லி கோதை பிறந்த ஊர் கோவிந்தன் வாழுமூர் சோதிமணி மாடன் தோன்றுமூர் நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழ்மூர் நான்மனைகளோதுமூர் வில்லிபுத்தோர் வேதக்கோனூர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதம் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐயைந்தும் ஐந்தும் திருவாடிப்பூரத்து ஜகத்துதித்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்பூதூர் மாமனிக்கு பின்னானால் வாழியே 143 வாழியே உயரங்கக்கே யுகங்களித்தாள் வாழியே மறுவாரம் திருமல்லை வளநாடி வாழியே வட்புதுமை நற்கோதை மலர்ப்பதங்கள் வாழியே ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் யோனித்யமச்சுதபதாம்புஜயுக்மருக்ம வியாமோகதஸ்கிருதராணி திருநாயமேனே
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवते स्तनया विभूतिर् सर्वं यदेव मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे मृणीमे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति विशेषभूतेन मया श्रियैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्वरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं समाश्रये। भगवानेव स्वनीयाम्य स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिशेषदैकरसेनानेन आत्मना कर्त्रात् स्वकीयश्च उपकरणैः स्वाराधनैकप्रयोजनाय भगवान् सर्वशेषी शिवपतिः परमपुरुषः श्रीवरमङ्गै समेत श्रीदैवनायकदेवः श्रीप्रबन्धस्य मारिमलै मुळञ्जिल एन्नुम तिरुप्पावै इति तिरुप्पावै पासुरस्य गानम् एवं व्याख्यानस्य कर्म सस्मै सप्रीते स्वयमेव कारयति। சிவப்பதியான சர்வேசன் தலை கட்டி கொடுத்து இன்று ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய பாமாலைகளிலே மாரிமலை முழஞ்சில் என்ற பாசுரத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு அனுபவிக்க போகிறோம். பிலஹரி என்ற ராகத்திலே இது அமைந்தது. தினமும் காலையில் ஸ்ரீ வரமங்கை தாயார் சமேத ஸ்ரீ தெய்வநாயக பெருமான் என்ற உற்சவரிடமும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீ தேவராஜ பரபிரம்மத்துக்கு தினமும் காலையிலே இந்த திருப்பாவை பாசுரத்தை பாடி சமர்ப்பித்து பிறகு இந்த திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானத்தாரால் இந்து தார்மிக் ப்ராஜெக்ட் என்றும் ஆழ்வார் திவ்ய பிரபந்தா ப்ராஜெக்ட் என்றும் அமைப்பிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த திருப்பாவை உபன்யாச தொடர் சொற்பொழிவை அடியனுக்கு பாக்கியம் இருப்பதால் மூன்றாவது முறையாக இங்கே இந்த திருக்கோயிலே விண்ணப்பிக்க இருக்கிறது. மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்தூரங்கும் சீரிய சிங்கம். 2 முறை சேவிக்க வேண்டிய பாசுரம். அதனால வரிகள் எல்லாம் திருப்பி 2வது முறை சொல்லுவோம். மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்தூரங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீ விழித்து வெறிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி வெறிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய உன் கோயில் நின்றிங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திருந்து யாம் வந்த சீரிய சிங்காதனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோரும் பாவாய் காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோரும் பாவாய். குகையில் இருக்கும் சிங்கத்தை எழுப்புகிறார்கள். அந்த குகையில இருக்கிற சிங்கம் யசோதை இளம் சிங்கம்.
கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான். இந்த சிங்கத்தை குகையிலிருந்து எழுப்புவதற்கு உச்சிதமான பொருத்தமான ராகம் பிலம் என்றால் குகை, ஹரி என்றால் சிங்கம். பிலஹரி என்ற ராகத்திலே இந்த பாட்டை பாடுகிறார்கள். பொருத்தமான ராகம். இப்படி இந்த பாசுரத்தினுடைய வியாக்கியானத்தை அனுபவிப்போம். மாரிமலை முழஞ்சில். மாரி என்றவுடன் நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஸ்ரீமத் ராமாயணத்திலே ராமன் சீதையை தேடும் படலத்திலே கிஷ்கிந்தையிலே சுக்ரீவன் போன்ற குரங்கு படைகளுக்கு மழைக்காலத்திலே ஒரு ஓய்வு கொடுத்து பிறகு மீண்டும் அவர்களை உதவிக்கு அழைத்துக் கொண்டு சீதையை தேடி கண்டுபிடித்தான் என்பது நமக்கு நினைவுக்கு வரும். மழை பெய்யும் பொழுதெல்லாம் குகைக்குள்ளே சிங்கம் அடங்கி ஒடுங்கி பாறையோடு பாறையாக மாரிமலை முழஞ்சில் பாறையாக பாறையோடு பாறையாக அடையாளமே தெரியாமல் அங்கே உரு தெரியாமல் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும். மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும். மன்னி கிடந்துறங்கும் ஆழமாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற தன் பேடையோடு பெண் சிங்கத்தோடு உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம். சீரிய சிங்கம் காட்டுக்கு அரசன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சிங்கம். காடு என்று ஒன்று இருந்தால் அங்கே சிங்கம் இருக்கும். காடு என்று ஒன்று இல்லாவிட்டால், மரங்கள் இல்லாவிட்டால் அங்கே சிங்கம் வாழாது. அதே போல சிங்கம் இருக்கும் இடத்தில் தொலை தூரத்திற்கு மற்ற மிருகங்கள், காட்டு மிருகங்கள் இங்கே வாழாது. ஆனால் சுற்றி வர இருக்கும். அது அவற்றுக்கு இரையாக அது கொள்ளப்படும். அதனால காட்டுக்கு ராஜா என்று மிருகேந்திரதா என்று அதற்கு சொல்வார்கள் பண்பை. மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று தீ விழித்து. இப்ப இந்த சிங்கம்ங்கிறது யாரு சொன்னேன்? யசோதை இளம் சிங்கம். முதல் பாட்டு மார்கழி திங்களிலே வருகிறது. அவரை இப்பொழுது எழுப்புகள். ஏற்கனவே பூர்வ சரித்திரத்தை பார்ப்போம். அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அரஞ்செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா என்று கண்ணனுடைய தந்தையை எழுப்பி அடுத்த கட்டத்திலே கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டி யசோதா அறிவுரா என்று காலை வேளை வந்ததை உணர்த்தி தன்னுடைய குழந்தைகளை அவள் எழுப்ப வேண்டும் என்று அவளுக்கு சொல்லி, அடுத்ததாக அம்பரம் உடலுக்கு ஓங்கி உலகளந்த உம்பர்கோமானே உறங்காது எழுகிறாய் என்று எம்பெருமானை எழுப்பி, பிறகு எம்பெருமான் எழுப்பினாலும் எழுந்திருக்காமல் இருந்ததால் கம்பற்கேளடி செல்வா பலதேவா உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவா என்ற பலராமனை அண்ணனை எழுப்பி, உம்பியும் நீயும் உறங்கேல் என்று அண்ணனும் தம்பியுமாக நீங்கள் உறங்கக்கூடாது, எழுந்திருங்கள், எங்களுக்கு அருளுங்கள் என்று சொல்ல, அப்படியும் அவர்கள் எழுந்திருக்காமல் இருக்க உந்து மதகளித்தன் ஓடாத தோல்வழியன் நந்தகோபாலன் மருமகளே என்று மாமனார் பெயரை சொல்லி, கணவனின் தந்தை பெயரை சொல்லி மருமகளே நப்பின்னாய் என்று நப்பின்னியை அழைத்து அவளை புகழ்ந்து கந்தம் கமழும் குழலி கெடுதிரவாய் அடையாளங்கள் 2 சொல்லி வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்லால் குயினங்கள் குவினகான் பந்தார் விழலியாக இருக்கிறாய், எழுந்து விட்டாய் என்று தெரிகிறது, ஆனால் நீ தூங்கவில்லை என்று புரிந்து கொண்டு விட்டோம். நீ உடனே கதவை தர கடை திறவாய். மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயினங்கள் குயினகான் பந்தார் விழலி உண்மைத்துணன் பேர் பாட உன்னுடன் பந்தாடி கொண்டிருக்கும் கண்ணன் தோற்றுவிட்டான் என்று பாட வந்தோம் என்று அவளுடைய மகிழ்ச்சிக்காக சொல்லி,
மைத்துனன் பெயர்பாடு செந்தாமரை கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப நீ வரும்பொழுது சிறு குழந்தையாக எப்படி ராமானுஜாச்சாரியர் தன்னுடைய ஆச்சாரியனான பெரிய நம்பியினுடைய திருமகளான சிறு குழந்தையை ஆண்டாள் என்று நினைத்து வணங்கினாரோ அப்படி செந்தாமரை கையால் சீரார் வளை ஒலிப்ப வந்து திறவாய் என்று வந்து திறந்தால் நாங்கள் மகிழ்வோம், நீயும் மகிழ்வாய், நீயும் மகிழ்ச்சி கொள்வாய். ராமனை போல மனத்துக்கு இனியானே ராமனை என்று பார்த்தோம். இந்த ராமன் சொன்னா ரமயத்தே இத்தி ராமஹா ரமதே இத்தி ராமஹா, தானும் மகிழ்ச்சியாயிருந்து மற்றவர்களையும் மகிழ்ச்சிப்படுத்துபவன் ராமன் என்று அதை போல் நீயும் இருக்க வேண்டும். ராமனுக்கு மனைவியாக ராமா என்று சொல்வார்கள். ராமா என்றால் சீதைன்னு அர்த்தம், மனைவின்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணா என்று சொன்னால் கிருஷ்ணனுக்கு மனைவி ருக்மிணி என்று அர்த்தம், நற்பின்னைன்னு அர்த்தம், கோதான்னு அர்த்தம், மகாலட்சுமின்னு அர்த்தம், பூமாதேவின்னு அர்த்தம். இப்படி நிறைய பொருள்கள் உண்டு. அப்படி உந்து மதங்களுக்கு எழுப்பி பிறகு மீண்டும் கண்ணன் எம்பெருமானும் நப்பின்னை நாச்சியாரும் எழாமல் இருக்க மீண்டும் குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் என்று சொல்லி இருவரையும் ஒருங்கே ஒருவருக்கொருவர் எழவிடாமல் பண்ணி கொண்டிருந்த விளையாட்டை லீலையை கொஞ்சம் ரசித்து அவர்களையும் இரண்டு பேருமாக எழுந்து வாருங்கள் என்று சொல்ல எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய்க்கான் எத்தனையிலும் பிரிவாற்றையில்லாயால் என்று தாயாரனுடைய அனபாயினி என்ற சிறந்த பண்பை இங்கே கத்தியத்திரயத்தில் ராமானுஜாச்சாரியர் சுட்டிக்காட்டியதை உணர்த்தி பிறகு 33 என்ற பாசுரத்திலே 20வது பாசுரத்திலே அமரர்க்கு முன்சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே என்று எம்பெருமானை கண்ணனை நேராக அழைத்து பல அவதாரங்களில் 33 தலைவர்களை, பல கோடி தேவர்களுக்கு தலைவர்களான 33 தேவர்களை நீ காப்பாற்ற முன் சென்று காப்பாற்றினாய். அப்படி அவர்கள் ஆண்கள், நாங்கள் பெண்கள், அவர்கள் பலமுள்ளவர்கள், நாங்கள் பலமில்லாதவர்கள், அவர்கள் தைரியசாலிகள், எங்களுக்கு தைரியம் இல்லை, அவர்கள் எதிரம்பு கோப்பவர்கள், நாங்கள் உன்னை எதிர்த்து பேச மாட்டோம். ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நெண்ணிலை வாங்கினான் என்றால் தூயோமாய் வந்தோம், எங்கள் மனது வெள்ளை மனது, உனக்கு தீங்கு இழைக்க வரவில்லை, நீ உங்களிடம் உதவி பெற்று நாங்கள் திரும்பி உனக்கு எதிரியாக ஆக விரும்பவில்லை, அப்படிப்பட்ட தேவர்களை முன்னால் சென்று காப்பாற்றுகின்றாய், அடிக்கடி காப்பாற்றுகின்றாய் என்று அந்த பாசுரத்திலே சொல்லி கப்பம் தவிர்க்கும் கலியை தொழிலாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் என்று சொல்லியும் வீரமுடையாய், நேர்மையுடையாய், சக்தியுடையாய், பக என்று 2 எழுத்திலே, பகவான் என்று சொல்லிலே, சம்ஸ்கிருத சொல்லிலே பக என்று முதல் 2 எழுத்திலே ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீரியம் சக்தி தேஜகா என்று 6 குணங்களை நீ வைத்துக்கொண்டு அதை எங்கள் மீது பயன்படுத்தாமல் இருக்க, நீ வில்லும் அம்பும் ஆயுதங்களும் சக்கரத்தாழ்வாரும் கையில் இல்லாமல் எங்களை நீ வெல்ல முடியும், சண்டை போட வேண்டாம் என்றெல்லாம் உபாயங்களை சொல்லி தேவர்களுக்கும் கோபிகளுக்கும் கோழிகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை பறக்க சாற்றி பிறகு 33 அப்புறம் ஏற்ற கலங்கள் முழுக்க ஆச்சாரியர்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய, சிஷ்யர்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் பற்றி சொல்லக்கூடிய எல்லா பாத்திரங்களையும் உண்டு. இது இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏற்ற கலங்கள் எதிர்வலுக்கு மீகளிப்ப மாற்றாதே பால் தெரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆற்றப்படைத்தான் என்று முன்னாடி மாமனார் மருமகளை சேர்த்து சொன்னார்கள். அதாவது மாமனார் பெயரை சொல்லி மருமகள் என்று கூப்பிட்டார்கள். இப்பொழுது தந்தை பெயரை சொல்லி மகன் பெயரை கூப்பிடுகிறார். ஆற்றப்படைத்தான் மகனே அறிவுராய், ஊற்றமுடையாய், எங்களை காப்பதில் ஆர்வம் உடையாய், உலகத்திலே நீதான் பெரியவன், பராத்பரம், பெரியாய், உலகில் தோற்றமாய் வந்து நின்ற சுடரே,
அச்சாவதார மகிமை எப்படி மாயனை மண் உடவனுரை மைந்தனி என்று 5வது பாதத்திலே சொல்லப்பட்டதோ அப்படி எல்லோருக்கும் எல்லா திவ்ய தேசங்களிலும் வெளிநாடுகளில் கூட இப்பொழுது அச்சாவதாரத்துடன் எழுந்தக்கூடிய எம்பெருமானை தோற்றமாய் வந்து நின்ற சுடரே துயிலழா என்று சொல்லி ஆங்காங்கே எல்லா உலக மக்களுக்கும் அருளை பொழியும் அச்சாவதார மகிமையை சொல்லி தோற்றமாய் வந்து நின்ற சுடரே துயிலழாய் மாற்றாறு வலிதொலைந்தும் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்து உன் அடிமை பணியுமா போலே போற்றியான் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோர் என்பாவே என்று சொன்னார். இதுல ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் இங்கே நினைவுபடுத்த வேண்டுகிறேன். ஜராசந்தன் பற்றி ஏற்கனவே விளக்கத்தில் சொன்னேன். இருந்தாலும் அந்த சம்ஸ்கிருத சொற்களை சொன்னால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லி ஜராசந்தன் ஓட ஓட விரட்ட எம்பெருமான் கண்ணன் துவாரகைக்கு போய் 17 முறை ஒளிந்து கொண்டான் என்ற வரலாறு. இறுதியில் கம்சனுடைய மாமனான ஜராசந்தனை ஒரு சிறப்பான ஒரு அதிசயமான வரனை பெற்ற அவனை பீமன் என்ற பாண்டவனால் ஒரு உபாயத்தால் அவனை கொல்ல வைத்து அவன் இந்த ஜராசந்தன் என்ன செய்திருந்தான் என்றால் அயுதேத்வே சதான்யஷ்டௌ லீலையா யுதி நிர்ஜிதாக பிரணேமுள் ஹதபாப்பானோ மூர்த்திபிர் பாதையோர் ஹரேஹே காலேன நத்வா பவதः அனுகம்பயா வினஷ்டதர்பாச்சரணம் மராமதே வினந்த பிரஜாः ஸ்வாஹ அதி நிர்கிருணாः பிரபோ மிருத்யும் புரஸ்த்வாம் அவிகணய்ய துர்மதாக என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சம்ஸ்கிருத அழகான சொற்களாலே 20,000 பிறகு 800 அரசர்கள் 20,800 அரசர்களை சிறைப்பிடித்து வைத்திருந்தான் ஜராசந்தன். அவர்களை கண்டன் பீமன் ஜராசந்தனை கொன்ற பிறகு சிறையில் இருந்து விடுவித்து ராஜ்யத்தை அவர்களுக்கு திரும்ப தந்து அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? மாற்றார் வலிதொலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றாது ஒன்று உன்னடி பணியுமா போலே என்று ஒரு சொற்றொடருக்கு உட்பொருளாகவும், அடுத்த பாசுரத்திலே அங்கன்மா ஞாலத்தரசர் சென்ற பாசுரம், அங்கன்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டுக்கு சங்கம் இருப்பார் போல் வந்துதலை பெய்தோம் என்று சொல்லும் இடத்தில் இந்த ஜராசந்தனால் சிறைப்படுத்தப்பட்ட அரசர்கள் 20,800 அரசர்கள் கண்ணனால் விடுவிக்கப்பட்டு எம்பெருமானுடைய கண்ணனுடைய திருவடியில் வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பதை இந்த இடத்தில் உணர்த்தி நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் என்றும் நாங்கள் உனக்கு அடிமை என்று சொல்ல அவர்கள் சீர்மையுடன் அரசு புரிய அவர்கள் சொன்னார்கள், ராஜ்யம் இருந்தால் அலங்காரங்கள் செய்யலாம், பலவித துன்பங்களுக்கு எங்களுக்கு ராஜ்யம் இருந்தாலும் பலவித துன்பங்களுக்கு நாங்கள் இலக்காக வேண்டி இருக்கும். அதனால எங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் ஆழ்ந்த பக்தி ஞானங்களை, இறைப்பற்று அறிவு, இறையறிவு என்ற யோகங்களை எனக்கு தந்து அவர்கள் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கம் இருப்பார் என்று அழகாக போன பாசுரத்தில் ஆண்டாள் அருளி செய்தார். இப்படி ஒவ்வொரு சொற்றொடரிலும் ஆழமான பொருள்கள் நாம் காண்கிறோம். மாரிமல்லை முழஞ்சில் இப்பொழுது பார்த்தோம். திருப்பி அந்த போன பாசுரத்துக்கு போவோம். அங்கன்மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டு கீழே சங்கம் இருப்பார் போல் வந்துதலை பெய்தோம். அவர்களுக்கு செருக்கு இருந்து அழிந்தார்கள், ஆனால் எங்களுக்கு செருக்கே ஆரம்பத்திலே இல்லை. சுமர் இல்லை, அகங்காரம் இல்லை, மமக்காரம் இல்லை, தான் என்ற கர்வம் இல்லை, மத மாத்சரியம் இல்லை, லோப மோக இல்லை, காம குரோதம் இல்லை. இப்படி
ஏனென்றால் ஐம்புலங்களையும் அடக்கிய தோள்களை எழுப்பி ஐம்புலங்களையும் செவி, அதாவது அறிவு புலங்களையும் அல்லது செயற்புலங்களையும் 10 பாசனங்களிலே தோழிகளால் எழுப்பப்பட்டு அவர் அதை அடக்கி நாம் 10 ஆழ்வாருடைய பிரபந்தங்களை சேவித்து இப்படியெல்லாம் பார்த்ததுனால வந்து தலைப்பெய்தும் கிங்கிணிவா செய்த தாமரை பூ போலே செங்கஞ்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ என்று கண்ணை திருக்கண்களை முழுவதுமாக திறந்து உன்னுடைய அருள் மழையை எங்கள் மீது பொழியாதே, நாங்கள் தாங்க மாட்டோம். உடனே அந்த அவற்றை முழுவதுமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எங்களுக்கு சக்தி இல்லை. அதுபோல சிறுச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ, ஆனால் திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற் போல் எங்களுக்கு ஞானம் என்ற வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய சூரியனாகவும் சந்திர சூரிய உச்ச நேத்திரே என்று இரு கண்களை பற்றி பேசும்பொழுது எங்களுக்கு எங்களுடைய விரக தாபத்தை நீக்குவதற்காக நிலா போன்றும் திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற் போல் அங்கன் 2 கொண்டு உட்கண்ணாலையும் நீ எங்களுக்கு அனுகிரகித்து ஆச்சாரியன் வெளிக்கண்ணாலையும் அனுகிரகிப்பது போல சிஷ்யர்களை அங்கன் 2 கொண்டு நோக்குதியேல் நீயாக வந்து எங்களுக்கு அருளவாயானால் எங்கள் மேல் சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவா என்று பார்த்தோம். மாயனை மண் வடமுதலை 5வது பாசுரத்திலே போய பிழையும் புகுதருவாண்டனும் தீயினில் தூசாகும் பார்த்தோம். இங்கே சாபம் இழிந்தேலோர் எம்பாவாய் பார்த்தோம். ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் போன பிறவிகளில் செய்த சில கெட்ட செயல்களை வைத்து ஆதாரமாக கொண்டு நாங்கள் துன்பப்படுகிறோம், அந்த துன்பங்களை நீ முழுவதும் போக்குவாயாக என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள். இந்த பாசுரத்திலே முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யசோதை இளஞ்சிங்கத்தை எழுப்புகிறார்கள். இது இந்த பாசுரத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொன்னால், இன்றியமையாத தன்மை என்னென்று சொன்னால், சாதாரணமாக திருவாராதனம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது எம்பெருமானை எழுப்பும் பொழுது திருமணியை கண்டை சேவித்து பிறகு என்ன செய்வோம், கௌசல்யா சுப்ரஜாராம என்று எந்த கோவிலிலும் எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் ராமனை எழுப்போம். விஸ்வாமித்திர ராமனை எழுப்பின மாதிரி எழுப்போம். அதை எழுப்பி முடித்த ஒருபாடு பாசுரங்கள் சேவிக்கிறது உண்டு. ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டிலுமே அவர்கள் பெரியவர்கள் செய்யும் முறைப்படி திருவாராதனம் செய்வார்கள். ஆனால் பெரியவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று ஞாச தசகம் என்ற ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை, தேசிகனுடைய ஸ்தோத்திரத்தை முதலிலே நாம் அனுசந்தித்து பிறகு திருப்பாவை 30 பின்னாலே சேவிக்க போறோம். இருந்தாலும் இந்த பாசுரத்தை சேவிப்போம். மாரிமலை முழஞ்சில் என்ற பாசுரத்தை சேவித்து, என்னென்றால் நம்மை எழுப்பும் போது சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றத்தை விழித்து வேரிமையில் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி ஊறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதர்மா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் என்றும் இங்கனே போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்தருள் என்று பார்த்தோம். இதுல நாயகனாக நின்ற நந்தகோபனுடைய பார்த்தா படுக்கையில இருந்து எழுப்பிட்டு இருந்தான். அதே மாதிரி அம்பரமே தண்ணீரே படுக்கையில இருந்து எழுப்பினான். உந்து மதகளித்தன் அங்கேயும் படுக்கையில இருந்து, அதே மாதிரி குத்து விளக்கரிய படுக்கையில இருந்து, அதுக்கப்புறம் 33 படுக்கையில இருந்து. அப்ப அவன் கண்ணன் படுக்கையில் இருந்து கொண்டே பேசலாம் என்று நினைத்தானோ என்னவோ, படுக்கையில் இருந்து கொண்டு நீ எதையாவது நம்ம எங்களுக்கு உறுதிமொழி தந்தால் அது செல்லாது என்று சொல்லி நீ எழுந்து வர வேண்டும். தீவிழித்து வேரிமயிர் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு வர வேண்டும். சரி, அவன் கண்ணன் கேட்டான், சிங்கம் மாதிரி நான் பயங்கரமான ஒரு மிருகமா, சீரிய சிங்கமே என்று கூப்பிடுவது போல இருக்கிறது. அறிவுற்று தீ விழித்து என்று சொல்கிறீர்கள். நெருப்பு பொறி பறக்கும் கண்களுடன் தீ விழித்து வேரி மயிர் பொங்க, சிங்கம் பல வேட்டைகள் ஆடி பல இரைகளை தின்று அந்த இரையின் உடல் பகுதிகள் தன்னுடைய பிடரியிலே சிக்கிக் கொண்டிருக்க
அவை நறுமணம் வீசுகின்ற என்று சொல்கிறாள் ஆண்டாள். பேரிமையிற் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி, பேர்ந்துதறி எப்பொழுது தூக்கத்திலிருந்து எழுந்திருக்கிறதோ சிங்கம் சிலிர்த்து கொண்டு தன் உடல் உறுப்புகளை முன்னும் பின்னும் நீட்டி, ஸ்ட்ரெச்சிங் தி ஆர்ம்ஸ் என்று சொல்வார்கள், அப்படி நீட்டி முழங்கி புறப்பட்டு கர்ஜனை செய்து புறப்பட வேண்டும் என்று திருவாராதனத்திலே நாம் இந்த பாசுரத்தை சேவிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் இருக்கிறது. இப்படி இந்த பாசுரத்தில் முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே, அவன் கேட்டான், நான் சிங்கம் போல பார்ப்பதற்கு கொடூரமாக இருக்கின்றேனா என்று கேட்கிற பொழுது, இல்லை இல்லை, போதருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா, நீ காயாம்பு வண்ணன், அத்தசி புஷ்ப சங்காசன், நீ பூ போன்ற முகத்தை உடையவன், செந்தாமரை கண்ணன், தாமரை முகத்தோன், உன்னுடைய உதடுகளும் தாமரை அல்லது கொவ்வைப்பழம் என்று சொல்வார்கள், உன் இரு திருக்கைகளும் தாமரை, உன்னுடைய இரண்டு திருவடிகளும் தாமரை என்று எப்பொழுதுமே நீ மென்மையாக, குளிர்ச்சியாக, அழகாக இருக்கிறாய் என்று கண்ணனுக்கு சமாதானம் சொல்லி, பூவை பூவண்ணாய் உன் கோயில் என்றும் நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயிலுக்கு ஆழ்வார் திறப்பதை சொன்னோம். இப்போ அந்த கோயில் ஆழ்வாரிடம் நின்று அதை எம்பெருமானை எடுத்து சால கிராமமோ அல்லது விக்கிரகமோ அல்லது வேறு ஏதாவது உருவத்தில் இருப்பவர எம்பெருமானை எடுத்து எங்கே நீராட்ட வேண்டுமோ அந்த இடத்துல சரியாக வைத்து, பிறகு அந்த வட்டல்களில் ஆசனம் சமர்ப்பித்து, முதலில் அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆச்சமனியம் சமர்ப்பித்து, அதிலே பரிகல்பனம் முதலே செய்து வட்டல்களில் பாத்திரங்களில் அர்க்கிய பாத்திரம், பாத்திய பாத்திரம், ஆச்சமனிய பாத்திரம், நாணிய பாத்திரம், சர்வார்த்த தோயம் என்று 5 வட்டில்களை பயன்படுத்தி, பிறகு மந்திராசனம் சமர்ப்பியாமி என்று சொல்லி, நீ ஸ்நானத்துக்கு எழுந்தருள வேண்டும், நீராட்டத்துக்கு எழுந்தருள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டாளுடைய திருத்தந்தையாரான பெரியாழ்வாருடைய பாசுரங்களை வெண்ணெய் அடைந்து கொடுங்கும் என்று சேவித்து, பிறகு பஞ்ச சுத்தங்களை, புருஷ சூக்தம், விஷ்ணு சூக்தம், நாராயண சூக்தம், ஸ்ரீ சூக்தம், பூ சூக்தம், நீலா சூக்தம், இந்த பஞ்ச சூக்தங்களை சேவித்து, பிறகு தைத்திரியோபனிஷத் சேவித்து, சன்னோ மித்ர சம்வருண சன்னோ பவத்வர்யமாம் சன்ன இந்திரோ ப்ருஹஸ்பதி சன்னோ விஷ்ணுருக்ரம நமோ பிரம்மணே நமஸ்தே வாயோ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ஓம் சாந்தி 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 என்று தொடங்கி பிருகுவல்லி, ஆனந்தவல்லி, நாராயணவல்லி என்றெல்லாம் எல்லா வல்லிகளையும் சேவித்து, சன்னோ மித்ர சம்வருண சன்னோ பவத்வர்யமா சன்ன இந்திரோ ப்ருஹஸ்பதி சன்னோ விஷ்ணுருக்ரம நமோ பிரம்மணே நமஸ்தே வாயோ त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन् माम् आवीद्वक्तारम् ओम शांति 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 सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ஓம் சாந்தி 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 என்று ஹரி ஓம் என்று சொல்லி எம்பெருமானுக்கு நீராட்டம் செய்து ஸ்நானாசனம் செய்வித்து, பிறகு தூபாசனம், பிறகு தீபாசனம், அலங்காராசனம், கந்தத்வாராம் துராதர்ஷாம் நித்யபுட்டாம் கரீஷிணீம் ஈஸ்வரீகம் சர்வபூதானாம் தாமிகோபக்வயே ஸ்ரீயம் என்று சொல்லி, பிறகு போஜ்யாசனம் சமர்ப்பித்து, பிறகு கற்பூர நீராஜனம் சமர்ப்பித்து,
கடைசியில் பரியங்காசனம் சமர்ப்பிக்கும் திருவாராதனத்தை இங்கே இந்த மாரிமலை முழங்கில் என்ற பாசுரத்திலே சில வேண்டுதல்களை முன்னாடியே கேட்டிருக்கோம். பறை என்று கேட்டார்கள். பறை என்றால் பறை என்ற ஒரு இசைக்கருவி, பாவை நோன்புக்கு வேண்டிய கருவி. பிறகு பறை என்றால் மோட்சம், மோட்சம் என்றால் வைகுண்டம் சேர்வது என்பதல்ல, கைங்கரியம் செல்வது, இறைவனுக்கு தொண்டு புரிவது என்ற பொருள். இப்படியெல்லாம் வரிசையாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்கள் வரும் பாசுரங்களிலே மாலை மணிவண்ணா போன்ற பாசுரங்களிலே என்னென்ன கேட்டார்கள் என்று ஒரு பட்டியலே இருக்கிறது. அவன் திருப்பி என்ன பதில் சொன்னாங்கிறதும் அழகா இங்க இருக்கு. முன்னாடி தோழிகளை எழுப்பும் பொழுதும் தோழிகள் எழுந்திருக்க மாட்டேன் என்று சில குதர்க்கவாதங்களை சமர்ப்பித்தார்கள். அதே போல இவன் கண்ணன் லீலையாக விளையாட்டாக தன்னுடைய கோணமானதான பதில்களை அவர் சொல்கிறார் தோழிகளுக்கு. அதையும் நாம பார்க்க போறோம். அது ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பாசுரம், மாலை மணி முன்தலவர் ஆளினார். இப்போ இந்த மாரிமலை மொழிஞ்சல்ல தீவிழித்து வேரிமையற் பங்கு எப்பாடும் போர்ந்ததுரை மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போல நீ புவைப்புன்னா உன் கோயில் என்றும் இங்கனே போந்தது. வேற எங்கேயாவது போய் எழுந்துவிடக்கூடாது, நாங்கள் இருக்கும் இடத்திற்கு எழுந்துவிட வேண்டும். நீ முன்னால் கேட்ட மாதிரி கேட்டது போல பெண்களும் வந்திருக்கிறோம், ஆண்களும் வந்திருக்கிறோம். ஒத்தர் மீதி இல்லை, பாக்கி இல்லை இந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே என்று கோதாரி நாச்சியார் சொல்ல, ஒரு கோபியாக சொல்ல, கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம். இந்த நவீன காலத்தில் இன்று இந்த கோப்பு என்று சொன்னால் ஃபைல் என்று சொல்வார்கள். அரசு அலுவலகங்களில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் பேர் கோப்பு என்று சொல்கிறார்கள். இது கோப்புடைய சீரிய சிங்காதனம். சிங்காதனத்தில் 3 வகைகள் உண்டு. சாதாரண சிம்மாசனம், அதைவிட கொஞ்சம் சிறந்த சிம்மாசனம், அதைவிட மிகச்சிறந்த சிம்மாசனம் என்று அதிலேயும் ஒரு தராதரம் உண்டு. இவர் கண்ணன் எழுந்துள்ள வேண்டியது சீரிய சிங்காதனம். இந்த சீரிய சிங்காதனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம், நாங்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்று நீயே உணர்ந்து நாங்கள் சொல்லாமலேயே தெரிந்து கொண்டு எங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளையலோர் என்பார். இப்படி அழகாக சொல்லியிருக்கும் பொழுது, அதே போல ஆச்சாரியனுடைய பொருளிலே மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும். மழைக்கால விடுமுறை என்று தொடர் விடுமுறை விட்டிருப்பார் ஆசிரியர். அப்பொழுது அவர் கொஞ்சம் ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டிருக்கலாம். அப்படி இருக்கும் பொழுது மாரிமலை முழஞ்சில் மன்னி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் என்று குகைக்கு சென்று, அவருடைய வாழும் திருமாளிகைக்கு சென்று அவரை எழுப்பி வர வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து, சீரிய சிங்கம் அறிவுற்று அவர் மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கி பாடங்களை நன்றாக சொல்லிக் கொடுக்க தயாராகி கொண்டு மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு அவர்கள் கர்ஜனை செய்து, அதாவது அந்த ஆசிரியர் மற்ற மதத்து அபிப்பிராய பேதமுடையவர்கள், கருத்து வேற்றுமையுடையவர்கள் நடுங்கி அஞ்சி ஓடிப்போக மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதருமா போலே நீ புவைப்புவண்ணா என்று சிஷ்யரிடம், மாணவர்களிடம் அன்பை மிகுதியாக கொண்டு, பூ போல இருக்கும் ஆச்சாரியனுடைய மனம், பூ போல இருக்கும் சிறிய வயதில் இருக்கும் மாணவர்களை அரவணைத்து அவர்களுக்கு வேண்டியதை சொல்லிக் கொடுத்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்தி ஸ்ரீ விசிஷ்டாத்வைதம் என்ற சாஸ்திரத்தை உயர்ந்த சாஸ்திரமாக போதித்து, ஸ்ரீபாஷ்யம் என்ற ராமானுஜருடைய ஒரு ஸ்ரீ கோஷத்தை, அவர் அருளிய ஸ்ரீ கிரந்தத்தை
மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து கோயில் என்றும் இங்கனே போந்தருளி அவருக்கு தேவை இருந்தால் அவருடைய திருமாலையிலிருந்து வெளிவந்து ஒரு பொது இடத்தில் வந்து கூட அவருக்கு உரிய ஒரு ஆசனத்தில் சீரிய சிம்ஹாசனத்தில் ஒன்று உட்கார்ந்து சிங்கம் போல உட்கார்ந்து, அதாவது தற்பெருமையுடன் நன்றாக சாஸ்திரத்தை அறிந்த சாத்வீக அகங்காரத்துடன், லெஜிட்டிமேட் பிரைட் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில், அப்படி அவர் வந்து சிங்காதனத்திலிருந்து யாம் வந்த காரியம், சிஷ்யர்கள் என்னென்ன சந்தேகம் கேட்கிறார்களோ, எந்தெந்த சாஸ்திரங்கள் சரியாக அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவற்றையெல்லாம் மீண்டும் அவர்களுக்கு கற்றுத்தர தயாராக இருந்து கொண்டு, இப்படி ஒவ்வொரு பாசுரமும் திருப்பார்வை பாசுரமும் ஆச்சாரியபரமாக ஆண்டாள் அருளி செய்தது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு. யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருளேலோரும் மாணவர்களுடைய உள்ளத்தை அவர்கள் சொல்லாமலேயே தெரிந்து கொண்டு ஆச்சாரியர்கள் அவர்களுக்கு அந்தந்த சாஸ்திரங்களை சொல்லிக் கொடுக்கும் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக அவர் விளங்குகிறார் என்று நாம் இந்த ஆச்சாரியன் பொருளை என்று பார்க்கிறோம். இதில் சில கருத்துக்கள் சென்ற பாசுரங்களிலே விட்டு போயிருந்தால் அதை சொல்வதற்காக சொன்னோம். சங்கன் சிரிச்சிருந்தே எம்மேல் வழியாவோ என்ற 22ஆம் பாசுரத்திலே ஆச்சாரியர்கள் பெரிய பெரிய அர்த்த விசேஷங்களை சிஷ்யர்களுக்கு கற்றுத்தரும் பொழுது வேகமாக எல்லா சாஸ்திரங்களையே விரைவாக அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காமல் பெரிய திருமொழியில் 5:1-2 புள்ளு பிள்ளைக்கு இறை தேடும் என்று பட்டர் அருளி செய்தது இங்கே நினைவு கூறத்தக்கது. அப்படி சில வார்த்தைகள் உண்டு. யம் யம் ஸ்பிருஷதி பாணிபியாம் யம் யம் பஷ்யதி சக்ஷுஷா என்று சதாச்சாரியர் அங்கன் இரண்டும் கொண்டு நோக்குதியேல் என்று உட்கண்ணாலையும் வெளிக்கண்ணாலையும் கட்டாட்சித்தால் நன்று. அப்படி ஒருவேளை வெளிக்கண்ணால் மட்டும் கடாட்சித்தாலும் போதும். எப்படி என்றால் ஆள வந்தார் எம்பெருமானாரை ஆம் முதல்வன் இவன் என்று உட்கண்ணாலே அனுகிரகித்தது போல அனுகிரகித்தாலும் போதும் என்று நினைத்து 2 கட்டாட்சமும் கிடைத்துவிட்டால் இந்த சிஷ்யர்களுக்கோ அல்லது இந்த எம்பெருமான் கட்டாட்சத்தால் தோழிகளுக்கோ என்ன அதிர்ஷ்டம் என்று நாம் கொண்டாடுவோம். இதிலே ஆச்சாரியனுடைய திருக்கண் பார்வை சிஷ்யர் மீது படும் பொழுது சுவாமி தேசிகன், வேதாந்த தேசிகன் சுபாஷித நீதியில் ஏகையைவ குரோர் திருஷ்டியா துவாபியாம் வா லபேதயத் துவாபியாம் வாபி லபேதயத் நதத் திஸ்ருபிஹி அஷ்டாபிஹி சகஸ்ரேணாபி கஸ்யசித்து என்று அழகாக சொன்னார். எப்படி என்றால் ஆச்சாரியன் ஆகிய ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு, நம்மை போன்ற மனிதனுக்கு 2 கண்கள் தான். அந்த 2 கண்களை நாம் வைத்துக்கொண்டு நாம் நல்ல பார்வை இருந்தால் கூட ஒரு பொருளைத்தான் ஒரே நேரத்தில் பார்க்க முடியும். 2 கண்களால் 2 பொருளை ஒரே சமயத்தில் பார்க்க முடியாது. அப்படி அந்த 2 கண்களுடைய ஆச்சாரியனுடைய 2 கண்களும் எவ்வளவு பெருமை வாய்ந்தவை என்பதை சொல்வதற்கு ஒரு ஒப்புமைக்காக சிஸ்ருபிகி என்று சொன்னார். முக்கண் சிவபெருமானாலும் அல்லது அஷ்டாபிகி என்று சொல்லக்கூடிய 8 திருக்கண்களையுடைய 4 முகங்களையுடைய சதுர்முக பிரம்மாவாலும் படைப்பவனாலும் சிருஷ்டி செய்பவனாலும் சகஸ்ரேனாபி 1000 கண்களுடைய இந்திரனாலும் வேறு யாராலும் சகஸ்ர சீருஷா புருஷா சகஸ்ராட்ச சகஸ்ரபாத் என்று சொல்லக்கூடிய 1000 கண்களுடைய எம்பெருமானாலும் முடியாத ஒரு அனுகிரகத்தை
ஆச்சாரியன் தன்னுடைய 2 ஊனக்கண்களாலே சிஷ்யர்களுக்கு அருளுவார் என்பதை இங்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம். பிறகு கண்கள் ஆயிரத்தாய் என்று ஆழ்வார் சொன்னார். துணை மலர் கண்கள் ஆயிரத்தாய், இதைத்தான் சொன்னோம். சகஸ்திர சீருஷா புருஷா சகஸ்திராட்ச சகஸ்திரபாத், எல்லாமே 1000 கணக்கு, 1000 இல்லை, அப்படி எல்லாமே 1000 கணக்காக இருப்பதாக இருந்தாலும் நாராயணன் சிவன் நாராயணனுடைய அனுகிரகம் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகத்திற்கு ஈடாக மாட்டாது என்று இந்த பாசுரத்திலே அழகாக ஆண்டாள் குறிப்பிட்டார். அப்படி இப்படி பல பிறகு 23 கோப்புடி சீரிய சிங்காதனத்திலிருந்து என்ற பாசுரத்திலே பஜதி யதிபதௌ பத்ரவேதியும் திரிவேதியும் என்று சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் யதிராஜ சப்தத்திலே சொல்லி காதா தாதாகதானாம் கலதி என்று அவர் ஆச்சாரியனுடைய பெருமையை எடுத்து உரைக்கிறார். பிறகு நாம் இந்த பாசுரத்திலே 23வது பாசுரத்திலே மீண்டும் இந்த ஆச்சாரியனுடைய பெருமையை நன்றாக உணர்கின்றோம். பிறகு அடுத்த பாசுரமாக அன்றி உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி என்று 6 போற்றி சொல்லி ஒரு அர்ச்சனை செய்து அதை நாம் கோட்டி அர்ச்சனை என்று கொள்ள வேண்டும். 6 குணங்களை, எல்லையற்ற கல்யாண குணங்களை உடைய எம்பெருமானை 6 குணங்களை வைத்து போற்றி அடுத்த பாசுரமும் 2 முறை சேவிக்க வேண்டிய பாசுரம். அந்த பாசுரத்தை நாளை, அதாவது நல்ல நாளில் 24வது பாசுரத்தை நாம் அனுசந்திப்போம், அதற்கு விளக்கம் அனுபவிப்போம் என்று சொல்லி கோதாஸ்துதியினுடைய கடைசி 2 ஸ்லோகங்களை அனுசந்தித்து, அதே போல கோபால விம்சதியின் ஸ்லோகங்களை அனுசந்தித்து கதமக மணிநீலா சாரு கல்ஹார ஹஸ்தா தனபர நமிதாங்கி சாந்திர வாத்சல்ய சிந்து அலக வினீதாபி ஸ்ரக்பிர் ஆக்ருஷ்டநாதா விலசத்து ஹிதிகோதா விஷ்ணு சித்தாத்மஜானஹா இதி விகசித பக்தேர் உச்சிதாம் வெங்கடேஷாத் பகுகுண ரமணீயாம் பக்தி கோதாஸ்துதிவ்யா சபவதி பகுமான்ய ஸ்ரீமதோ ரங்கபக்து சரணகமல சேவாம் சாஸ்வதீம் அபிபைஷ்யன். கோபாலவிம்சதி வாசோ கிருத்வா தினகர சுதா சன்னிதௌ வல்லவீனாம் லீலாஸ்மேரோ ஜெயதிலலிதாம் ஆஸ்தித குந்த சாகாம் தவ்ரீடாபி ததனுவசனே தாபிரபியத்யமானே தாமீகஷ்டித் கரகமலையோர் அஞ்சலிம் யாச்சமானஹா இத்யனன்ய மனசா விநிர்மிதாம் வெங்கடேஷ கவினா ஸ்துதிம் பఠன் திவ்யவேணு ரசிகம் சமீட்சத்தே தெய்வத்தம் கிமப்பி எவ்வத பிரியம் என்று சொல்லி கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா என்று சொல்லி ஸ்ரீசைலேஷ தயா பாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரங்கஜாமாதரம் முனிம் என்று சொல்லி நாளை பாசுரத்தை தொடங்குவோம் முன்னே இன்று தலைக்கட்டும் முகத்தான் எம்பெருமான் வேதாந்த தேசிகனுடைய சுவாமி வேதாந்த தேசிகனுடைய தசாவதார ஸ்தோத்திரத்திலே முதல் ஸ்லோகம், முதல் பத்தியம், பிறகு நரசிம்மாவதார பத்தியம் என்றால் இங்கே அதை ஞாபகப்படுத்துகிறது. தீ விழித்து வேரிமையற் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு என்று சிங்கம் வருவதை பேசினோம். இங்கே நரசிங்கம் வந்ததை பார்த்தோம். நரசிம்மாவதாரத்தில் பாதன் என்ற கவி 13 நாடகங்களை எழுதும் பொழுது மகாபாரதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு 6 நாடகங்களையும் ராமாயணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு 2 நாடகங்களையும் பிறகு பிருகத்கதா என்று பெருங்கதை என்று ஒரு புராண கதையிலிருந்து 4 நாடகங்களையும் எழுதி பெயர் பெற்றான். அவன் கவி குல குரு காளிதாசனுக்கு ஆசிரியர்.
மாளவிகாக்கினி மித்திரம் என்ற நாடகத்தில், தன்னுடைய நாடகத்தில், முதல் நாடகத்தில் காளிதாசன் என்ற மகாகவி குறிப்பிடுகிறான். பாச சௌமில்ல கவிபுத்திராதீனாம் பிரபந்தான் அனதிக்கிரமிய வர்த்தமான கவேகே அஸ்யாஹா பரிஷதா பகுமானஹா கதம் சியாத் என்று கேட்கிறான். தன்னுடைய குருவான பாசனுடைய நாடகங்களை பார்க்காமல் என்னுடைய நாடகங்களை பார்க்க வருவோர் குறைவுதான் என்ற ஒரு தன்னுடைய குருவின் மீதில் உள்ள உயர்ந்த மதிப்பை கூறி பாசன் என்ற ஒரு பெயரை முதலில் குறிப்பிடுகிறான் மாளவிகாக்கினி மித்திரம் என்ற நாடகத்தில். பிறகு அந்த பாசன் என்ன பண்ணா, ஒரு கர்ணபாரம் என்ற மகாபாரதத்தினுடைய முக்கியமான தான வீரனாக இருந்த கர்ணனை கொண்டு கர்ணபாரம் என்ற கர்ணனின் மனச்சுமை என்ற ஒரு நாடகத்தை எழுதும் பொழுது இந்த நரசிம்ம அவதாரத்தை அவன் குறிப்பிடுகிறான். அதுக்கு நாந்தி என்று பெயர். நாடகத்தினுடைய முதல் பாடலுக்கு பிரார்த்தனா என்று பெயர். அதிலே நர மிருகபதி வர்ஷ்மாலோகன பிராந்தனாரி நரதனுஜ சுபர்வ விராத பாதாள லோக கரஜ குலிஷ பாலி பின்ன दैत्येन्द्र वक्षाः सुररिपु बलहंता श्रीधरोस्तु श्रीये என்ற நரசிம்மாவதாரத்தை குறிப்பிட்டார். இங்கே சுவாமி தேசிகன் தசாவதார ஸ்தோத்திரத்திலே தேவோ ந சுபமாதனோது தஜதா நிர்வர்த்தயன் பூமிகாம் ரங்கே தாம நிலப்த நிர்பர ரசைரத்யக்ஷுதோ பாவுகைः யத்பாவேஷு புதக் விதேஷ்வனுகுணான் भावान स्वयं बिभ्रति यद्धर्मैरिह धर्मिणी विहरते नानागतिन्नायिका என்று தசாவதாரத்தை தொடங்கி பிரத்யாதிஷ்ட புராதன பிரஹரண கிராமஹ க்ஷணம் பாணிஜைஹ அவ்யாத்ரீணி ஜகந்த்ய குண்டமகிமா வைகுண்ட கண்டீரவஹ யத்ப்ராதுபவனாதவந்த்ய ஜఠராத் யாத்ரிச்சிகாத் வேதசாம் யாகாதித் சகதா மகாதுர கிருகஸ்தூணா பிதாமஹ்ய பூத் என்று ஒரு நகைச்சுவையை உள்ளே நுழைத்து பிரம்மாவுக்கு அந்த இரண்யகசிபு என்ற அரக்கனுடைய அரண்மனையிலே இருக்கின்ற ஒரு தூண் பாட்டி ஆயிற்று என்று சொல்ல, ஏனென்றால் அந்த தூணிலிருந்து அவதரித்தவன் நரசிம்மன். அதே போல இந்த நரசிம்மனுக்கு திருக்குமாரர் பிரம்மா, அதனால பிரம்மாவுக்கு அந்த தூண் பாட்டி என்று சொன்னார். பிதாமகி அபூத். பிறகு ராமாவதாரத்தை சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு நீண்ட வாக்கியம் சொல்கிறார் பாருங்கள். பாராவார பயோ விசோஷண கலா பாரீண காலா நல ஜாலாஜால விஹாரஹார விசிக வியாபார கோரக்கிரம விஹாரஹாரி விசிக வியாபார கோரக்கிரம சர்வாவஸ்த சகத்பிரபன்ன ஜனதா சம்ரக்ஷணைக விரதி தர்மோ விக்கிரகவான் அதர்ம விரதிம் தன்மீச தன்மீதனஹ. இங்கே சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றத்தை ஒழித்து வேரிமையில் பொங்க எப்பாடும் பேர்ந்துதிரி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு என்று சொன்னதை ராமனை கொண்டு வைத்துக் கொள்ளலாம். அவருடைய கௌசல்யா சிங்கம் அவன். இவன் யசோதை இளஞ்சிங்கம் கண்ணன். அவன் கௌசல்யா சிங்கம். காட்டுக்கு புறப்படுவது அம்பு போல புறப்பட்டான், கைகேயினுடைய தூண்டுவினான். அதில் சிங்கம் போல புறப்பட்டான். எல்லாவற்றையும் 14 ஆண்டுகள் நடந்து 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 பிறகு கடைசியிலே அன்று உலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி என்று சொல்லி தென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் தரல் போற்றி என்று ராவணனை வெல்வதற்கு எப்படி ஒரு சிங்கத்தை சிறைபிடிக்கவோ அல்லது வேட்டையாடுவதற்கோ குகைக்கு சென்று அதை பிடித்தால் அது வீரம் என்று சொல்வார்கள். அப்படி ராவணனுடைய ஸ்ரீலங்கா என்ற குகையில் அந்த ராவணன் என்ற அந்த எந்த சிங்கம் சொல்லக்கூடாது, நரியை பிடித்து என்று ராவணனும் ஒரு சிங்கம் சொல்லலாம். அதனால ராமன் என்ற சிங்கம் ராவணன் என்ற சிங்கத்தை பிடித்து வந்து அங்கே போய் சென்று அவனை அழித்து வந்தான் என்று பார்க்கிறோம்.
அப்படி சுவாமி வேதாந்த தேசிகன் ராமாவதாரத்தை அப்படி விவரித்தார். பிறகு பலராமனை சொல்லும் பொழுது பக்கத் கௌரவ பட்டண பிரபுதய பிராஸ்த பிரலம்பாதய தாலாங்கஸ்ய ததா விதா விகரதன் தாலாங்கஸ்ய ததா விதா விஹதய தத்வந்து பத்ராணினः க்ஷீரம் சர்க்கரேவயாபிரமுத்தூதாக பிரபூதே துணைः ஆகௌமாரகம் அஸ்வதந்த ஜகதே கிருஷ்ணஸ்ய கேலயः என்று கண்ணனுடன் சேர்ந்து பிராஸ்த பிரலம்பாதன் அதை அசுரர்களெல்லாம் அழித்தவன். அப்படி பலராமாவதாரத்தை சொன்னார். பிறகு கிருஷ்ணாவதாரத்தை சொன்னார். இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தை சொல்லும்போது எப்படி ஒரு அடக்கத்துடன் சொல்லுகிறார் பாருங்கள். அதனால எம்பெருமானை எப்படி வணங்க வேண்டும். நாதாயைவ நமப்பதம் பவது, நாதாயைவ நமப்பதம் பவது நட்சத்திர சரித்திர கிரமை. எம்பெருமானுடைய லீலை கிருஷ்ண லீலா என்று சொல்வார்கள். மிகவும் ஆச்சரியமான லீலை. நாதாயைவ நமப்பதம் பவது நட்சத்திர சரித்திர கிரமை பூயோ பிர்புமனான்யமூனி குஹனா கோபாய கோபாயதே. அவன் ஒரு சூடோ கௌஹர்ட் என்று கூட சொல்கிறார்கள். அதனால ஒரு வேஷம் போட்ட கோபன். ஆதாயைவ நமப்பதம் பவது நட்சத்திர சரித்திர கிரமைஹி பூயோ பிர்புவனான்யமோனி குஹனா கோபாய கோபாயதே காளிந்தி ரசிகாய காளி பணிஸ்பாரஸ்பட்டாவாட்டிகா ரங்கோத்சங்க விஷங்க சங்கர மதுரா பரியாய சரியாயதே என்று கிருஷ்ணாவதாரத்தை அவர் அழகாக வர்ணித்து, பிறகு ஒரே பாடலிலே பலஸ்ருதிக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு அவதாரத்திலையும் 10 அவதாரங்களிலும் உள்ள குணங்களை ஒரே வார்த்தையில் கோடிட்டு காட்டி, இச்சா மீன விஹாரகச்சவ மகாபோத்ரின் எதிர்ச்சாகரே ரக்ஷாவாமன ரோஷராம கருணா காக்குஷ்ட ஹேலாகலின் கிரீடாவல்லவன் கல்கவாகன தசா கல்கின் நிதி பிரத்யகம் ஜல்பந்த புருஷா புனந்தி பவனம் புண்ணியோக பண்யாபணா என்று ஒரே பத்தியத்திலே ஒரே சொல்லிலே ஆழ்வார்கள் சொன்ன மாதிரி 10 அவதாரங்களையும் ஒவ்வொரு சிறந்த பண்பை வர்ணித்து கடைசியிலே பலஸ்ருதி சொல்லி தலை கட்டுகிறார். வித்யோதன்வதி வெங்கடேஸ்வர கவௌ ஜாதம் ஜெகன்மங்களம் தேவேஷஸ்ய தசாவதார விஷயம் ஸ்தோத்திரம் விவக்ஷேதயா. இந்த தசாவதார ஸ்தோத்திரத்தை அனுசந்திப்பார்க்கு என்ன கிடைக்கும்? தசாவதார விஷயம் ஸ்தோத்திரம் விவக்ஷேதயா. பக்திரே அவருடைய முகத்திலே பக்திரே தஸ்ய சரஸ்வதி கலைமகள் நாட்டியமாடுவாள், சொற்கள் இனிமையாக வரும் என்று சொல்லி பக்திரே தஸ்ய சரஸ்வதி மகுமுகி பல முகங்களில் பல கோணங்களில் நன்றாக சொற்கள் வரும். பக்தி பக்திரே தஸ்ய சரஸ்வதி மகுமுகி பக்தி பராமானசே இறைப்பற்றும் வரும். சுத்தி காபிதனோ திசாசு தசது ஷாதி சுபான் ஜும்பதே. தசரதன் 10 திக்குகளிலும் தேர் ஓட்டுவான். 8 திக்குகள் மேலே கீழே என்று 10 திக்குகள். அதே போல நம்முடைய புகழும் 10 திக்குகளிலும் பரவும் என்று பலஸ்ருதியை சொல்லி தலை கட்டுகிறார் என்பது சுவாமி வேதாந்த தேசிகன். அப்படிப்பட்ட இந்த அவதாரங்களுடைய வர்ணனங்களை சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளுக்கு பொருள் வேண்டும் என்றால் அதற்கு தனியாக ஒரு உபன்யாசத்தை நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும். அப்படி இந்த மாரிமலை முழங்கில் மன்னி கிளந்துறங்கும் என்ற பாசுரத்துடைய வியாக்கியானம் தலை கட்டுகிறோம். நாளைக்கு மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துகிறோம். அன்றி உலகம் அளந்தாய் அடிபோம். எல்லோருக்கும் தன்யவாதங்கள். கேட்டவர்கள் பொறுமையாக இருந்து தூங்காமல் இருந்து, சிங்கம் தூங்கிக் கொண்டிருந்தது, அதை எழுப்பினார்கள். எம்பெருமான் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான், தோழிகள் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் எல்லோரும் விழித்து கொண்டு இந்த இனிமையான மாலை பொழுதிலே, இந்த இனிமையான சூழலிலே ஸ்ரீ வரமங்கை தாயார் சமேத ஸ்ரீ தெய்வநாயக பெருமான் சந்நிதியிலே
எல்லாவற்றையும் கேட்டு ரசிக்கும்படியாக இருந்தது என்று நம்பி தலை கட்டுகிறோம். அன்யோஸ்மி அனுகிரகம். स्वागतम पुनः।